കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞത് crystal field splitting. The energies of the d orbitals are split into two different levels. The 5 degenerate orbitals are split into two groups, 3 having a lower energy and 2 having a higher energy, and the difference is denoted by delta O. And we have seen how these orbitals are filled as per the strength of the delta O value. It can be either low spin, where all the electrons are as far as possible accommodated in the T2G orbital. In the case of a strong ligands which cause high delta O value, they form low spin complex. And in the case of weak ligands which form small delta O value, they form the high spin complexes. We can see that the orbitals can be represented like this. These are the T2G orbitals and these are the EG orbitals. And this is the delta O value. And we can see that when you consider the average value of the 5 degenerate orbitals, you can see that this difference is 0.4 delta O, and this difference is 0.6 delta O, or 6 dq and 4 dq, and the total is 10 dq. Okay, d capital letter ആണ് യൂസ് അങ്ങനെ എഴുതണം. അതിന്റെ നൊട്ടേഷൻ ഒക്കെ പ്രത്യേക മീനിങ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതാം dq 10 dq values. So we can see that placing of any electron in the T2G orbital is actually representing a gain of energy of 0.4 delta O, and the placing of electron in the EG orbital is actually representing a loss of 0.6 delta O. So the electron will be placed as far as possible in the T2G orbitals, 1, 2, 3, and when the fourth electron is there, there is a choice. We can say it can be either T2G4 EG0, T2G4 EG0 or T2G3 EG1, depending on the relative values of delta O, the crystal field splitting energy, and P, that is the pairing energy. If pairing energy is less, that will pair. If pairing energy is greater, that will not pair. If it will not pair, that means it is a high spin complex. If it pairs, it is a low spin complex. കാര്യങ്ങളൊക്കെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. Low spin, high spin, pairing, unpairing, പിന്നെ strong ligand, weak ligand, crystal field splitting എന്നുള്ളത് ഓർമ്മിക്കുക. So I have just said that placing an electron in the T2G orbital represents a gain of 0.4 delta O compared to this situation. But 0.4 delta O ന്റെ ലാഭമാണ്. ഈ ലാഭത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് അല്ല കേട്ടോ, അത് എസ് ആണ്. CFSE ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ O ആണ്. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി ഈസ് ദി energy gained by the molecule by preferentially occupying the low energy orbital compared to the high energy orbital. Average ഇതാണെങ്കിലും ചില ഓർബിറ്റ് എനർജി കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ലാഭമുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതിന് നഷ്ടമാണ്. So if there is a one electron, you can see that the gain of energy is 0.4 delta O, or you can say it is minus means gain plus it is a loss. That is all. CFSE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. ഇത് ഇവിടെ നിന്നാൽ 0 ആണ്, ഇവിടെ നിന്നാൽ -0.4 ആണ്. So we can see that 0 minus -0.4, that's equally 0.4 delta O. മനസ്സിലായിട്ട് പറയുന്നത് if it occupies this orbital it has 0 energy, and if it occupies this orbital ഇത് 0 ആണ്, ഇത് പ്ലസ് ആണ്, ഇത് മൈനസ് ആണ്. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? So if it occupies one of the T2G orbital, that is its energy is minus 0.4 delta O, and the difference, that is 0 minus -0.4, that is plus 0.4. You can say 0.4 delta O is the crystal field stabilization energy, that energy gained by the molecule by preferentially occupying the low energy orbital. And if there are two electrons, and you can say it is 0.8 delta O, and if there are three, it is 1.3
2 delta O. And if there are 4 electrons, we can say 4 electrons are if all the 4, ഈ 4 electron വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രണ്ട് ചോയ്സ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഒന്നെന്താണ്, ഒന്ന് ലോ സ്പിൻ, മറ്റേ എന്താണ് ഹൈ സ്പിൻ. രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ വരുമ്പോൾ ലോ സ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ all the electrons are 4 electrons are present in the T2g orbital. Then we can see that the total gain is 4 into 0.4 delta O, that is 1.6 delta O. അതിൽ ചെറിയ പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ചില കേസിലൊക്കെ ആ പെയറിംഗ് എനർജി ആയിരുന്നു കുറക്കും 1.6 ഡെൽറ്റ ഒ. അതായത് ശരിക്കും -1.6 ഡെൽറ്റ ഒ പ്ലസ് പി എന്ന് പറയാം. -1.6 ഡെൽറ്റ ഒ പ്ലസ് പി എന്ന് എഴുതും. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 0 മൈനസ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താണ് 1.6 ഡെൽറ്റ ഒ മൈനസ് പി എന്ന് വരും. ദിസ് ഈസ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. കാരണം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ 1 2 3 ഒരു ബെയറിംഗ് ഇല്ല, ഇവിടെ ഒരു ബെയറിംഗ് വന്നു, അത്ര ബെയറിംഗ് എനർജി നഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ബെയറിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ 1.6 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് 1.6 ഡെൽറ്റ ഉണ്ടാവില്ല. എന്തുണ്ടാവില്ല, ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി, ദ എനർജി that is saved by the molecule by placing the electrons in the T2g orbitals rather than in the spherical field orbital or the average-നേക്കാളും ഇത് കുറവാണ്. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് ഇത്രയും ലാഭമുണ്ട്. ഇതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് stabilization energy. What is meant by crystal stabilization energy and what is the CFSE of a particular ion? അയോണിന്റെ പേരാ പറയാ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്കാൻഡിയം 2 അല്ലെ ടൈറ്റാനിയം 3 അല്ലെ വനഡിയം 4 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് വനഡിയം 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, വനഡിയം 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വനഡിയം 4 പ്ലസിലെ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്കാൻഡിയം, ടൈറ്റാനിയം, വനഡിയം മൂന്നാമത്തതാണ്. മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാല് D3S2 ആണ്. ടോട്ടൽ 5 ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട്. 4 പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഒരു ഒറ്റ ഇലക്ട്രോൺ ആയി വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ CFSE of 0.4 delta O. ഓക്കെ, അത് എത്ര ഡി ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. പക്ഷെ എന്താണ് ഈ വ്യത്യാസം ശ്രദ്ധിക്കണം, 1 2 3 4. ഇതിപ്പോ ഹൈസ്പിൻ ആംഗിൾ എന്താണോ, ഇത് ഹൈസ്പിൻ ആംഗിൾ ആകെ മാറി. ഹൈസ്പിൻ ആംഗിൾ താഴെയുള്ള 3 എണ്ണത്തിന്റെ 1.2 ഡെൽറ്റ ഓവും മേലുള്ള ഒരെണ്ണത്തിന്റെ -6.6 ഡെൽറ്റ ഓ കൂടെ എത്ര ഉണ്ടാവും, 0.6 ഡെൽറ്റ ഓ മാത്രമേ അതിന്റെ CFSE ഉണ്ടാവും. വ്യത്യാസം മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? You can see that if all the electrons are present in the T2g orbital, it has a crystal field stabilization energy of 1.6 delta, that is 0.4 into 4. Each electron placed in the T2g orbital represent a gain of 0.4 delta O by the molecule. മനസ്സിലാണ്, ഓരോ ഇലക്ട്രോണും 0.4 ഡെൽറ്റ. അപ്പോൾ 4 ഇലക്ട്രോൺ താഴെ വന്നാലോ 1.6 ഡെൽറ്റ ഉണ്ട്. നേരത്തെ 3 T2gയിലും 1 EGയിലും വരുമ്പോൾ T2gയിലെ 3ന്റെ 3 into 1.4 that is equal to 1.2. മേലെയുള്ള ഒന്നിന്റെ, അതായത് ഹൈ എനർജിയിൽ ഒന്നിന്റെ 0.6 ആയിരുന്നു. that is the loss, that is 1.2 delta O minus 0.6 delta O comes to only 0.6 delta O. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? അത് ലോ സ്പിൻ ആണോ? so we can say that a D4 complex can have 2 different CFSE, which is high spin, that's different from low spin. മനസ്സിലായില്ലേ? ഹൈ സ്പിൻ ഹാസ് എനർജി ഓഫ് 0.6 ഡെൽറ്റ O, whereas low spin has 1.6 delta O minus pairing energy. Okay, now if you have say 5d electrons and these 5d electrons may be either low spin or high spin. And if it is high spin like this, you can immediately say that the average is 0. എല്ലാ ത്രോ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 into 0.4 is equal to 2 into 0.6. These are opposite in direction. That means the crystal field stabilization energy of a high spin D5 complex, octahedral high spin D5 complex is a 0. ഇത് 0 ആണ്. ലോ സ്പിൻ ആകുമ്പോഴോ, ലോ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക അല്ലേ, 2 plus 1 we can see that the 5 into 0.4 delta O, that is 2 delta O minus 2p. That is the pairing energy. മനസ്സിലായില്ലേ?
കാരണം ഇവിടെ പെയറിംഗ് ഇല്ല. ഇത് വളരെ 5 എണ്ണവും 1 1 1 1 ഇരിക്കും. ഇവിടെ പെയറിംഗ് ഇവിടെ 5 ലാഭമുണ്ട്, 5.4 ഡെൽറ്റാവോ ലാഭമുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡെൽറ്റാവോ. പക്ഷേ എന്താണ് രണ്ട് പെയറിംഗ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 0.2p, ദാറ്റ് ഈസ് 2 ഡെൽറ്റാവോ മൈനസ് 2p ആയിരിക്കും. അത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലുണ്ടോ? 5 സ്പിൻ ആകുമ്പോഴോ അത് 0 ആണ്. നോ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് stabilized energy because all the electrons are equally filled, means there is no loss or gain of electrons energy by filling the orbitals uniformly. D5 കോംപ്ലക്സിന് ഹൈ സ്പിൻ ആണെങ്കിൽ crystal field stabilization energy is 0, whereas if it is low spin, that is 5 into 0.4 delta O minus 2 pairing. ചില ബുക്കിലൊക്കെ ഈ പേരങ്ങ് കാണിക്കില്ല, 2 ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഡെൽറ്റ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് സ്ഥിതി. ഇനി 6, 7, 8 ഇത് നമുക്ക് കണക്കൂട്ടാം. ഹൈ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി. ഈ ലോ സ്പിന്നും ഹൈ സ്പിന്നും വ്യത്യാസം വരുന്നത് എത്ര വരെയാണ്? 5 വരെ 6 വരെയാണ്. 6 കഴിഞ്ഞാൽ 7 എട്ടാമതൊരു ഇതാ വരുമ്പോൾ ഇതാ അപ്പൊ എത്രയായി? 8 ഇലക്ട്രോൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലോ സ്പിൻ ആയാലും ഇത് നോക്കിയാൽ ഹൈ സ്പിൻ ആയാലും ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? സി നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്, വളരെ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമില്ല. യു കെൻ സീ ദാറ്റ് you can imagine two conditions. One is that T2g and EG orbitals are close together. 1, 2, 3, 4 and 5. A weak ligand or small delta value. Another one is a strong ligand with a high delta value. And if you start filling the electrons, so delta value കുറവാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? അത് ഹൈ സ്പിൻ ആയിരിക്കും. കൂടുതലെങ്കിൽ അത് ലോ the low spin line. Strong ion vehicle, we can see if there is one electron that has a configuration T2G1. അത് ഏത് ലിഗൻഡ് ആയാലും T2G1, അതായത് D1 കോംപ്ലക്സിന് യാതൊരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. ലോ സ്പിൻ ആയാലും ഹൈ സ്പിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രോങ് ലിഗൻഡ് ആയാലും വീക്ക് ലിഗൻഡ് ആയാലും there is only one configuration. അത് തന്നെയാണ് 2 into സ്ഥിതി. ഇതാ 2. ഇനി മൂന്നാമത് വരുമ്പോഴോ ഇതാ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. Now if there is a fourth electron, we can say in this case that will be like this, and in this case it will be like this. അപ്പോൾ വ്യത്യാസം വന്നു. ഏതില്? D4 വ്യത്യാസമുണ്ട്. ലോ സ്പിൻ എന്നും ഹൈ സ്പിൻ എന്നും. T2G3, EG1, T2G4 എന്ന് വരും. EG0. ഇനി അടുത്ത ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ അഞ്ചാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അതും വ്യത്യാസമാണ്. We can say D5 also has two different configurations, T2G3, EG2 or T2G5. Next one we can see next electron in this case will be placed like this, and in this case it will be placed like this. മനസ്സിലാകുന്നോ? Okay. Now it is T2G4, EG2 and it is T2G6. Again we can say D6 complex also have two different configurations for low spin and a high spin. Okay. Now if you have another electron, that is the 7th electron, we can say it will be like this here and it will be like this there. 7th electron. appodu vyathyasam undu. Okay. Now if you have 8 electrons, now we can see that the 8th electron will be placed here and here it will be placed there, and we can see these two configurations now becomes identical, T2G6 EG2, T2G6 EG2. That means the two different configurations are possible for only these complexes. D0, D1, D2, D3 വരെ രണ്ട് ligand strong ആയാലും weak ആയാലും we cannot say it is low spin or high spin because only one type of electronic arrangement is possible. But if it is D4, D5, D6 or D7, I have just seen that two different arrangements are possible with the strong ligands and weak ligands. Once again it becomes D8, we can see that even though it is a weak ligand or a strong ligand, these two have a identical configuration of T2G6 EG2. This is also T2G6 EG2. ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ പത്താമത്തെ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. അപ്പോൾ 0 മുതൽ D0 മുതൽ D3 വരെയും
D8 മുതൽ D10 വരെയുള്ള കോൺഫിഗറേഷനിലെ നമ്പർ ഓഫ് അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് തുല്യമായിരിക്കും. യാതൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല. വെദർ ദ ലിഗൻഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ് ഓർ വീക്ക്. Whereas in the configurations D4 to 7, the number of unpaired electrons will be different in the case of strong ligands and weak ligands. Or there will be a distinction between high spin and low spin complex only for D4, D5, D6 ഈ 4 കോൺഫിഗറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി 0 മുതൽ 3 വരെയും 8 മുതൽ ഈ ഭാഗത്ത് 3 ഉണ്ട്, ഈ ഭാഗത്ത് 3 ഉണ്ട്. ഈ 6 എണ്ണത്തിലില്ല. ഈ 4 എണ്ണത്തിൽ 10 D0 to D10 നോക്കിയാൽ only 4 configurations have a high spin low spin distinction, whereas the other 6, namely D0 to D3 and D8 to D10 has no distinction between low spin and high spin. Both have or a strong ligand or weak ligand can have the same electronic configuration. Okay, gap ഒക്കെ വ്യത്യാസമൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ T27 EG3 T27 EG1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോ സ്പിൻ ആണോ ഹൈ സ്പിൻ ആണോ പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ T2G3 T2G4 EG0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് ലോ സ്പിൻ ആണ്. T2G5 EG2 എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അത് എന്താണ് ലോ സ്പിൻ ഹൈ സ്പിൻ ആണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതിങ്ങനെ പറയാം. EG ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് 7. ഇതിന് EG ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിലും ഉണ്ടാവില്ല, ഇതിലും ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? 7ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ മാത്രം EG-യിലേക്ക് 6 വരെ 6. ഇതാകുമ്പോൾ ലോ സ്പിൻ ആകും. ഹൈ സ്പിൻ ആണെങ്കിലോ ഹൈ സ്പിൻ അവിടെയൊക്കെ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവും. D4ലായാലും D5ലും D6ലായാലും ഒക്കെ EG ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പറയുന്ന വ്യത്യാസം മനസ്സിലായല്ലോ? ഓക്കെ, അതാണ് ഹൈ സ്പിൻ ലോ സ്പിൻ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ. ആൻഡ് റിമെമ്പർ ഓൾസോ ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് stabilization energy. If you are considering pairing energy, you can also add pairing, or you simply multiply the number of electrons in the T2G orbital by 0.4 delta O and deduct a S. The other value by multiplying S. The number of EG electrons by 0.6 delta O. Sign convention അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്രിസ്റ്റൽ ഫീൽഡ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എനർജി വേണമെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് പറയാം, പോസിറ്റീവ് കാരണം ഇതിന് പോസിറ്റീവിൽ പറയുമ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയാണ് 0 ആയിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം. മറ്റേത് 0 ആണ്. 0 മൈനസ് 0.4 ഡെൽറ്റ എന്നാണ് 0.4 ഡെൽറ്റ വരുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ -0.4 ഡെൽറ്റ വന്നാൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും മറ്റേത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതും. ഇത് നെഗറ്റീവ് ആകാതെ പോസിറ്റീവ്, ഇത് പോസിറ്റീവ് ആകലേ അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടാം. മനസ്സിലായില്ലേ? നമുക്ക് അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂന്റെ പ്രശ്നം വേണം. 0.4 ഡെൽറ്റ 0.6 0.8 ഡെൽറ്റ 1.2 ഡെൽറ്റ 1.6 ഡെൽറ്റ 1.2 ഡെൽറ്റ അല്ലെ 2 ഡെൽറ്റ മൈനസ് താഴെ കംപ്ലീറ്റ് മേലെ തന്നെ 2 ഡെൽറ്റ മൈനസ് 0.6 ഡെൽറ്റ 0.6 ആണ് അടുത്തത്. സോ വാട്ട്, മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പോയിന്റാണ്. have just seen that certain ligands produce a large crystal field splitting, whereas certain other ligands produce only a small crystal field splitting. There are some others which cause a considerable crystal field splitting and so on. So the crystal field splitting that a ligand, a particular ligand or different ligands produce on a particular metal ion. For example, if you take the case of a Fe2+, and if I consider three ligands, fluoride, ammonia, water is not available. All are cis coordinate complexes of iron 2. നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് വരെയുള്ള കാര്യമൊക്കെ അറിയാം. ഇത് ആനയോൺ ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് വന്നു, ഇത് ആനയോൺ നെഗറ്റീവ് വന്നു, മറ്റേ രണ്ടും ന്യൂട്രൽ ലിഗൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം Fe2+ ആണ്. ഇത് Fe2+ 6 ഫ്ലോറൈഡും, ഇത് Fe2+ 6 വാട്ടറും, ഇത് Fe2+ 6 അമോണിയയും, ഇത് Fe2+ 6 cyanide അയോണും. Okay, and if you look into the crystal field splitting in these complexes, we can see that the cyanide ion causes the maximum splitting and the fluoride ion causes the minimum splitting.
മനസ്സിലായില്ലേ? ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ എക്സാമ്പിൾ, ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനം സയനൈഡാണ്. സയനൈഡിന്റെ കേസിൽ ഡെൽറ്റ ഒ വാല്യൂ ഇസ് ദി ലാർജസ്റ്റ്. ഡെൽറ്റ ഒ ലാർജസ്റ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ദി കേസ് ഓഫ് ഫ്ലൂറൈഡ് ഡെൽറ്റ ഒ ഇസ് ദി സ്മോൾ. ഈ കൂട്ടത്തിലാണ് സ്മോളസ്റ്റ്. ഈ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഒ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ ഏറ്റവും കുറവാണ്. അതിനേക്കാൾ ലേശം കൂടുതലാണ് വാട്ടർ, അതാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അമോണിയ, ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് സയനൈഡ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലളിതമായി പറഞ്ഞാല് ഈ കൂട്ടത്തിൽ സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് സയനൈഡ് ആണ്, വീക്കസ്റ്റ് ലിഗാൻഡ് ഫ്ലൂറൈഡ്. നമ്മൾ ഇതേ സ്ട്രോങ് വീക്ക് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നമ്മൾ BB തിയറിയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ സയനൈഡ് വരുമ്പോൾ യെസ് ഇറ്റ് കോസസ് ദ ഇലക്ട്രോൺസ് പെയർ. ഇവിടെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ T2Gയിൽ ഇവിടെ D6 അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് Fe2+ലെ 6 ഇലക്ട്രോൺസും നിർബന്ധമായും ഈ ഓർബിറ്റിൽ തന്നെ ഒക്കുപൈ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഈ വാല്യൂ വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ടാണ്. ഏത് കേസിൽ? അതേ ഫ്ലൂറൈഡ് കേസിലോ? ഫ്ലൂറൈഡ് കേസിൽ അത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക, ഗ്യാപ്പ് വളരെ കുറവാണ്. 1 2 3 4 5 6. ഓക്കെ, ഈ 6 ഇലക്ട്രോൺ കാരണം എന്താണ്? ഇവിടെ 3 4ാമത്തെ 5ാമത്തെ ഇലക്ട്രോണ് EG ഓർബിറ്റിൽ ഒക്കുപൈ ചെയ്യാം. കാരണം എന്താണ്? ദ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഈസ് സ്മോൾ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോളർ ദാൻ ദ പെയറിംഗ് എനർജി. വേറെ ഇതിനേക്കാളാവും ഈ ഓർബിറ്റിൽ ഒക്കുപൈ ചെയ്യാണ്. അതുകൊണ്ട് വേറെ ചെയ്യുന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ 6ാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ വരെ മാത്രം 5 ഇലക്ട്രോൺ 1 1 1 1 1 5 D വന്നിരുന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളിത് വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. അയണിലുള്ള 6 ഇലക്ട്രോൺ. ഫ്ലൂറൈഡ് വരുമ്പോൾ ഇതിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കാരണം ഫ്ലൂറൈഡ് വീക്ക് ലിഗാൻഡ്, സോ ഇറ്റ് യൂസസ് sp3 ആൻഡ് ഓഫ് കോഴ്സ് sd2 sp3 ഓർമ്മയുണ്ടാവും. sp3d2 ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഹെക്സാഫ്ലൂറോഫെറേറ്റ് അയോൺ. അതേ സമയത്ത് അത് സയനൈഡ് ആകിലോ സ്ഥിതി മാറി. സയനൈഡ് വന്നാൽ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ് ആണ്. ഇവരെ കംപ്ലീറ്റ് പെയർ ചെയ്യിച്ച് D2sp3, that is the inner orbital complex, this is the outer orbital complex. പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? So we can see that the same configuration can be seen here. All the 6 electrons are paired, whereas here yes there are 4 1 2 3 only one pair is there. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? The hexafluoroferrate configuration ആണ് as per crystal field theory. ഇത് hexacyanoferrate ആണ് as per the crystal field theory, and as per the valence bond theory this is the, and we can see these two are very similar, and this valence bond theory approach and this is again very similar, no difference at all. നമുക്കറിയാം എന്തായാലും ഹെക്സാഫ്ലൂറോഫെറേറ്റിൽ ഒരു അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ 4 അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അവിടെ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 തിയറി വെച്ചാലും 4 നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ 2 തിയറി വെച്ചാലും അത് ഇല്ല നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നോ അൺപെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ hexacyanoferrate as per the valence bond theory, crystal field theory, or as per the valence bond theory. Now if you are asked hexacyanoferrate is a diamagnetic whereas hexafluoroferrate is a paramagnetic, explain ennu parnale. You can explain it by applying the valence bond theory. Drawing this picture we can say there are 4 unpaired electrons, and this picture there are no unpaired. This is diamagnetic, this is paramagnetic. As per the valence bond theory you can give this explanation, or as per the crystal field theory you can give this explanation. Crystal field theory set endane? Cyanide being a strong ligand, there is large splitting, so the electrons will be accommodated in the T2G orbital because EG orbital is having very high energy and it is higher than bearing energy, so it will be T2G6 like this. Whereas in the case of the fluoride complex the gap is very small because fluoride is a weak ligand, it causes only a small crystal field splitting. That means a configuration is like this and there are 4 unpaired electrons. Is it clear? So we can explain the same thing by applying both valence bond theory and crystal field. Why hexacyanoferrate is diamagnetic? Dielectric is no unpaired electrons. Why it is paramagnetic? There are unpaired electrons. Unpaired ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമല്ല ആ 4 ഇവിടെ കാണും ഇവിടെ 4 ഇവിടെ 2 കാണാൻ പാടില്ല. കാരണം എന്താണ്? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ് മോളിക്യൂളിന്റെ ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ തിയറി ഉണ്ടാക്കണം. തിയറി അനുസരിച്ച് മോളിക്യൂൾ ബിഹേവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി അനുസരിച്ചായാലും crystal field theory അനുസരിച്ചായാലും we can see there are 4 unpaired electrons. ഇവിടെ valence bond theory അനുസരിച്ചായാലും crystal field theory അനുസരിച്ചായാലും we can see there are no, or there is no unpaired electron. Got the point? അപ്പോൾ that's it. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ തിരിച്ചിലേക്ക് വരുമോ?
ഇപ്പൊ ഞാൻ കേവലം 4 ലിഗൻഡ്സ് മാത്രമേ കൺസിഡർ ചെയ്തു. വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതാ ഒരു hydroxyl complex consider. We can see that the position of the delta value comes between fluoride and water. Hydroxide is a weaker ligand than water. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ലിഗാൻഡ്സിനെ you can arrange the ligands. കോമൺ ലിഗാൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് ലിഗാൻഡ്സ് അതൊക്കെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലിഗാൻഡ് ഹാലൈഡ്സ്, ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, വാട്ടർ, സയനൈഡ്, അമോണിയ, എത്തിലീൻ, കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്, എത്തിലീൻ, ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ലിഗാൻഡ്സ് ആണ്. ഈ ലിഗാൻഡ്സ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറേഞ്ച് എങ്ങനെയാണ്? യെസ്, ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദ സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ? നമ്മള് VB തിയറി സ്ട്രെങ്ത് അനുസരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്ലോറൈഡ് വീക്ക് ആണെന്നും സയനൈഡ് സ്ട്രോങ് ആണെന്നും കാർബൺ സ്ട്രോങ് ആണെന്നും ഫ്ലോറൈഡ് വീക്ക് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൃത്യം എല്ലാത്തിനും സ്ട്രെങ്ത് എന്നുള്ളതിനാൽ കൂടുതൽ ഡെൽറ്റ O വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ ഒരു മെറ്റലുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്ത് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് Fe2+ ആയാലും ശരി, Cobalt 3+ ആയാലും ശരി, വേറെ ഓസ്മിയോ ഇറിഡിയോ എന്തെങ്കിലും ആയാലും ശരി, അതുമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു, എല്ലാം ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഡെൽറ്റ O വാല്യൂ എത്രയാണ്? ആ ഡെൽറ്റ O വാല്യൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആരാണ്? മനസ്സിലായില്ലേ? Here we can say of these 4 or 5 ligands we can say cyanide makes the gap maximum in Fe2+. അത് Fe2+ മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അത് Fe3+ലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വേറെ എന്തിലോ അത് മാക്സിമം തന്നെയായിരിക്കും, നോ ഡൗട്ട്, ബിക്കോസ് സയനൈഡ് ഇസ് എ സ്ട്രോങ് ലിഗാൻഡ്. ഈ ഫ്ലോറൈഡ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് മെറ്റലായിട്ട് ഫോം ചെയ്താലും വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ, ആ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും മൊത്തത്തിൽ അത് എന്തായിരിക്കും? വളരെ കുറവായിരിക്കും, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ വീക്ക് ലിഗാൻഡ്. അമോണിയാങ്കിലോ അത്ര മോശമല്ല, അത്ര ഗംഭീരമല്ല. Yes, it produces an intermediate delta O value. So we can arrange the ligands in this order, starting from the lowest to the highest, or from the highest to the lowest. In the increasing or decreasing order, we can arrange the common ligands according to their strength or according to the delta O value which it can produce on any metal ion. ഏതൊക്കെ മെറ്റൽ അയോണോട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും? എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം. അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സയനൈഡിന്റെ Fe2+ കോംപ്ലക്സും കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന്റെ ക്രോമിയം കോംപ്ലക്സും നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇവിടെ മെറ്റൽ വരെയാണ്, ലിഗാൻഡ് വരെയാണ്. അല്ലെ സയനൈഡിന്റെ Fe2+ കോംപ്ലക്സ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്? സയനൈഡിന്റെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലൂറൈഡിന്റെ Fe2 കോംപ്ലക്സും ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെ Fe2 കോംപ്ലക്സും എത്തിലീൻ ഡയമീന്റെ Fe2 കമ്പയർ ചെയ്യണം. ഈ Fe2+ നമുക്ക് വേറെ കമ്പയർ ചെയ്യാം, കൊബാൾട്ടോ, നിക്കലോ, പക്ഷെ എല്ലാം കൊബാൾട്ട് ആയിരിക്കണം. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു മെറ്റല് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻഡ്സുമായിട്ട് കോംപ്ലക്സ് ഫോം, ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സോ, അത് ജിയോമെട്രി മാറാൻ പാടില്ല, എല്ലാം ഒന്നേ ഒക്ടാഡൽ ടെട്രാഡൽ ടെട്രാഡൽ. നമ്മളിപ്പോൾ തൽക്കാലം സംസാരിക്കുന്നത് ഒക്ടാഡൽ ആയതുകൊണ്ട് ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക മെറ്റല് ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻഡുമായിട്ട് ഒക്ടാഡൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിനാണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൽറ്റ O വാല്യൂ വരുന്നത്, ഏതിനാണോ ഏറ്റവും കുറവ് വരുന്നത്, ആരാണ് അതിന്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വരുന്നത്, ആ ഓർഡർ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഓൾറെഡി familiar with the word, that is a spectrochemical series. This is what is called a that is the arrangement of a common ligands. Common ligands പറയുന്നത് നമ്മൾ വെറുതെ ligands പറഞ്ഞാൽ അതിനെണ്ണം innumerable ആണ്. അത് പറയുക common ligands in the order of the delta O value which these ligands can produce on a particular metal ion in a fixed geometry, octahedral. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാം ഒരേപോലത്തെ കോംപ്ലക്സ് ആയിരിക്കും. ML6 ഈ L6ൽ L ആവാം, L' ആവാം, L2' ആവാം, L3' ആവാം. പറയുന്ന ഓരോന്നും ഡിഫറെന്റ് ലിഗാൻഡ്സ് ആണെന്ന് കാണുക. M ഫിക്സഡ് ആണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും ഡെൽറ്റ O വാല്യൂ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് 100, ഇത് 85, ഇത് 128, ഇത് 64, ഇത് 32 ആണെങ്കിൽ we can arrange it first ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ 32, then രണ്ടാമത്തേത്, then മൂന്നാമത്തേത്, then നാലാമത്തേത്, then അഞ്ചാമത്തെ, ഇങ്ങനെ ആ അറേഞ്ച്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്പെക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് മാറിപ്പോയത്. അപ്പൊ ഒരു മെറ്റൽ അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ്, ലിഗാൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക, അതിന്റെ ഒരേ ജോമെട്രിയുള്ള കോംപ്ലക്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെൽറ്റ വാല്യൂ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾ ഒന്നാമത് വെക്കുക, കുറച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അയാൾ ഒന്നാമത് വെച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരിക. Okay, and we can see that the common arrangement will become something like this: iodide, bromide, chloride, fluoride, hydroxide. Here, water,